Student, good morning. Today we are going to learn about third unit C reading. What is my name? Part 2. See children, our young lady in this lesson, well educated, beautiful, talented, has sense of humor and elegant. This lady became, after the marriage, she has the only chief mission that keeping the house clean with swapping and putting muggulu. So she forget about everything about her past life. Now she is only immersed in swabbing and putting muggulu. So continue our lesson. She scrubbed the house spotlessly clean at all times. Every time she's going on cleaning the house without a single spot. Okka marak kuda lekunda shubram cheyadam modalupettindi. And beautifully decorated with multicolored designs. Colors upayoginchi rangulu upayoginchi muggulu veyadam modalettindi. That's how her life went on. Her life passed on. Her married life was passing on like మూడు ముగ్గు బుట్టలు 6 తుడుపు గుడ్డలు అన్నట్టు సామెతగా తయారైంది. అంటే ఏంటి, కడగటము తుడవడం ముగ్గేయడం తప్ప ఆ జీవితాశయాలు, చదువు తెలివితేటలు ఏమైపోయాయో తెలియదు. అలా ముగ్గులు వేస్తూ వాళ్ళ ఆయనతో మెప్పించుకోవాలని తీవ్రంగా ప్రయత్నించేది. విత్ sumptuous and ceaseless supply of swabbing. ఇంకా అసలు అదే గొప్ప అనుకుంటుంది ఆమె, అదే లగ్జరీ అనుకుంటుంది. ceaseless supply of swabbing cloths, తుడిసే గుడ్డలు, మాపు గుడ్డలు అండ్ ముగ్గు బాస్కెట్స్. ఇది ఆమె లైఫ్, అదే గొప్ప అనుకుంది. లగ్జూరియస్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? sumptuous. So see how she became, as a well educated lady she was very much impressed by her husband's praising that she was the expert in keeping the house clean. With this dialogue, her whole life changed. Her chief mission is how to keep the house spotless. ఎలా ఇల్లు మురికి లేకుండా ఉంచాలని తప్ప ఇక తన జీవితం మొత్తం కూడా మర్చిపోయింది పాపం. But one day, while scrubbing the floor, the housewife suddenly asked herself. So one day when she was scrubbing the floor, she questioned herself. ఒకరోజు ఇల్లు తుడుస్తూ తనలో తను ప్రశ్నించుకుంది అకస్మాత్తుగా. వాట్ ఈస్ మై నేమ్? నా పేరేంటి? షీ క్వశ్చన్డ్ హర్సెల్ఫ్ వన్ డే సడన్లీ వెన్ షీ వాస్ స్క్రబ్బింగ్. అలా తుడుస్తున్నప్పుడే ఆమెకు డౌట్ వచ్చింది. వాట్స్ మై నేమ్? ద క్వెర్రీ షూక్ హర్ అప్. క్వెర్రీ మీన్స్ లోపము, ఆలోచన. క్వెర్రీ. షీ కుడెంట్ టెల్ హర్ నేమ్. She couldn't tell her own name. She did not recognize her own name. That means actually she forget about everything about herself. That indicates here. తన గురించి తాను పూర్తిగా మర్చిపోయిందని తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ. ద క్వెర్రీ షూక్ హర్ అప్. దిస్ మేక్స్ హర్ షూక్. వణిగిపోయిందనమాట. అసలు ఏంటి దాని ఉద్దేశం ఏంటి? ఇదేనా 3 ముగ్గు బొట్టలు 6 తుడుపు గుడ్డలు నా జీవితం? అసలు ఏంటి, నేనేంటి అనే క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇప్పుడు అమ్మాయికి. Leaving the mopping cloth, immediately she threw that mop. She left that mopping cloth. తుడిసే గుడ్డ వదిలిపెట్టేసేసింది. అండ్ ముగ్గు బాస్కెట్, తుడిసి గుడ్డలు ముగ్గు బాస్కెట్లు వదిలేసి ఏం చేసింది? దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఎక్కడున్నా అక్కడ వదిలేసింది. తుడిసే గుడ్డను ఆడే వదిలేసింది, ముగ్గు బుట్టలను అక్కడే వదిలేసేసింది. ఏం చేసింది మరి? షీ స్టూడ్ నియర్ the window scratching her head. Scratching means తల ఇట్లా అనుకుంటుంది, కిటికీ కేసి నుదురు. Scratching her head. Where she was scratching her head? Near the window. Lost in thoughts. ఆలోచిస్తుంది, but she couldn't remember her name and her identity. What is my name? She was going on scrubbing her head, thinking, what is my name? But she lost her memory. What's my name? The
house across the road carried a name board. Suddenly she saw a name board in front of her house at the other side of the road. Road కి అవతల పక్కన ఎదురింట్లో saw a name board. Mr. M. Subhashini, MA, PhD, Principal, ex-college. The neighbor woman has her own identity with her name and with her qualifications. Yes, she too had a name as her neighbor did. As her neighbor did. చక్కగా గోడ మీద తన పేరు చెప్పుకుంది, తన క్వాలిటీస్ చెప్పుకుంది కదా, తన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్, తన ప్రొఫెషన్. But I have also seen that qualities. Then why I lost my memory? I lost my ఐడెంటిటీ. షీ బిగాన్ టు థింక్. ఆలోచిస్తుంది. ఎదురింటా చక్కగా పేరు రాసుకుంది, ప్రొఫెషన్ రాసుకుంది, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ రాసుకున్నప్పుడు నాకు అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, నేను ఎందుకు చేయలేదు ఈ పని? వై ఐ ఫర్గెట్ మై ఐడెంటిటీ? షీ క్వశ్చన్ హర్ సెల్ఫ్. హౌ షుడ్ ఐ ఫర్గెట్ లైక్ దాట్? హౌ ఫూలిష్ ఐ వాస్. హౌ ఐ ఫర్గెట్ మై నేచర్ యాజ్ ఎ ఎడ్యుకేటెడ్ లేడీ, యాజ్ ఎ టాలెంటెడ్ లేడీ, యాజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ లేడీ, as the ladies who has sense of humor. How I forget all this during these days. నేను ఎలా మర్చిపోయాను, నా వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా మర్చిపోయాను? She was going on thinking. That means forgetting her past life. In my scrubbing zeal, I have forgotten my name. ఈ తుడుపుడు కడుగు కార్యక్రమాలు ఉత్సాహం చూపించి ఆ రందిలో పడి నా గురించి నేను మర్చిపోయాను. She thought like that. జీల్ మీన్స్ ఉత్సాహం. అదే పనిలో పడిపోయి, అదే ఒరవట్లో పడిపోయి ఐ ఫర్గెట్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. హూ వాస్ థింకింగ్ లైక్ దట్? హౌస్ వైఫ్. వాట్ షల్ ఐ డూ నౌ? I was unable to recognize my name. What shall I do now? I am not getting what my name was. I couldn't imagine. What should I do? ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? The housewife was perturbed. During all these years, she was very happy with her husband and he was going on praise her about her cleanliness. Now she recognized her identity. What was her identity? The difference between the life before the marriage and after the marriage. Now she was perturbed, disturbed. She was in full disturbed mood. ఇప్పుడు బాగా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, అశాంతిగా ఉంది. Her mind became totally restless. మనసంతా గజిబిజిగా ఉంది. అంతులేని ఆలోచనలు కమ్ముకొస్తున్నాయి. వాట్ మై నేమ్ వాస్, హూ యామ్ ఐ, క్వశ్చనింగ్ లైక్ దిస్. సమ్హౌ షీ ఫినిష్డ్ హర్ డాబింగ్ ఫర్ ద డే. ఎట్లకట్లా ఆ రోజుకి ముగించింది. మచ్చ లేకుండా తుడిచే అమ్మాయి యాంత్రికంగా ఆ రోజుకి షీ ఫినిష్డ్ హర్ డాబింగ్ అంటే తోడటం కార్యక్రమం ముగించేసింది. Meanwhile, the maid servant arrived. Her servant arrived, hoping at least she would remember. She was very happy that maid could tell her name. So she hoped. Certainly the maid tells her name. The housewife asked her, "Look, Amoy, do you know my name?" Here you have to mind. She is also calling her maid as Amoy. She is not calling her with name. ఏమో కూడా చూడండి, పని మనిషిని ఏమని పిలుస్తుంది? ఏమోయ్ అంటుంది కానీ ఆమె పేరుని పెట్టి పిలవటం లేదు. గమనించవలసిన విషయం అది. లుక్ అమోయ్, డూ యూ నో మై నేమ్? ఏమోయ్, నీకు నా పేరు తెలుసా అని అడిగింది. వాట్ ఈస్ దిస్ అమ్మా? ఏంటమ్మా? చతురా ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ దిస్ అమ్మా? సెడ్ ద గర్ల్. పని అమ్మాయి చెప్పింది. వాట్ డూ వీ హ్యావ్ టు డూ విత్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ మిస్ట్రెస్? అమ్మా, యజమానుల పేర్లతో మేమేం చేసుకుంటాం? మాకేం పని యజమానుల పేరుతో? మీరు పని చేయించుకుంటారు, జీతం ఇస్తారు, అంతే అంది. హౌస్ వైఫ్ ఆస్టర్, సారీ, యు ఆర్ ఓన్లీ ఏ మిస్ట్రెస్ టు అస్. మీరు మాకు యజమాని, మిస్ట్రెస్. ద మిస్ట్రెస్ ఆఫ్ సచ్ అండ్ సచ్ వైట్ స్టోరీడ్ హోమ్. అదిగో ఆ తల్లింటావా, తెల్లడాబాలో ఉండావా అని చెప్పుకుంటాం కానీ మాకేం పని అమ్మా, అమ్మగారు అని చెప్పుకుంటాం కానీ
వైట్ హౌస్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మీన్స్ యూ. ఆ తెల్ల కనిపించే డాబా కింద ఉండే ఆవిడే అంటే మీరేనండి. మాకు అంతకంటే ఏం కావాలి? మీ పేరుతో మాకేం పనండి? షీ క్వశ్చన్డ్, షీ ఆస్క్డ్. పని అమ్మాయి చెప్పింది అలా. నెక్స్ట్, yes, true, of course. How can you know? Poor thing, thought the housewife. Yes, true, of course. How can you know? Poor thing. అవును, నిజమే. నీకెలా తెలుసు నా పేరు? హౌ కెన్ యూ నో పూర్ థింగ్? ఈ చిన్న విషయం కూడా నీకెలా తెలుసు? థాట్ ద హౌస్ వైఫ్. నిట్టూర్చింది పాపం, ఆలోచించుకుంది. దానికి మాత్రం ఏం తెలుసు? యూ రిఫర్స్ టు హూమ్? Maid. Yes, true, of course. How can you know? Poor thing. What was the poor thing? Know the name of her mistress. The children came home from school for lunch in the afternoon. మధ్యాహ్నం పిల్లలు భోజనానికి ఇంటికి వచ్చారు బడి నుంచి. Who came for lunch? Her children. From where did they come? From the school. At least the children might remember. Sorry, my lunch kaadu. Afternoon they came at 4 o'clock. Good afternoon. Sorry, they came to lunch. At least the children might remember my name, the housewife hoped. So when they come to the house for lunch at the afternoon, she was hoping very well. Might her children know her name? She was eager to ask them what was her name. ఎంతో ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తుంది. పిల్లలు అన్నానికి వస్తారు భోజనానికి ఈ మధ్యాహ్నంటప్పుడు. వాళ్ళు రాగానే నేను నా పేరు అడుగుతాను, వాళ్ళు తప్పకుండా చెప్తారని హోప్ చేస్తున్నారు. హూ వాస్ హోపింగ్? హౌస్ వైఫ్. వాట్ షీ వాస్ హోపింగ్? దట్ చిల్డ్రన్ మే టెల్ హర్ నేమ్. పిల్లలన్నా చెప్తారేమో అని చూసింది పాపం, ఆశపడింది. నెక్స్ట్, the housewife hoped. What was the hope of the housewife? The children may tell her name. Look here, children. Do you know my name? She asked. పిల్లలు రాగానే ఆత్రంగా అడిగింది ఏమని? Look here, children. Do you know my name? She asked. పిల్లలు చూడండి, నా పేరు తెలుసా మీకు? అంది. They were taken aback. అంటే ఏంటి అమ్మ విచిత్రంగా అడుగుతుందని ఆశ్చర్యపోయారు, నిర్ఘాంతపోయారు. They were taken aback. Your Amma? Your name is Amma only? Your Amma? Your name is Amma only? Ever since we were born, we have known only this. ఎవరు నువ్వు అంటావేంటమ్మా? అమ్మవి, నువ్వు అమ్మవే కదా. Ever since we have born, you are Amma. We know only this. మేము పుట్టిన కాడ నుంచి దిస్ అంటే కాలింగ్ యూ యాజ్ అమ్మ. నిన్ను అమ్మని తప్ప ఏమైనా పిలిచామమ్మా అన్నారు. The letters that come are only in father's name. ఉత్తరాలు వస్తే నాన్నగారి పేరే కదమ్మా వచ్చేది. Because everyone calls him by his name, we know his name. Sorry. Because everyone calls the father with his name, so we know our father's name. అందరు నాన్నగారిని పేరు పెట్టి పిలుస్తారు కాబట్టి నాన్నగారి పేరు తెలుసావా మాకు? నిన్ను మేము అమ్మానే అంటాం కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మేము అమ్మనే అనుకుంటున్నాం. పుట్టిన దగ్గర నుంచి అలానే పిలిచాం కదమ్మా అన్నారు వాళ్ళు. ఉత్తరాలు కూడా నీ పేరు రావు కదా, అందుకని నీ పేరు మాకు తెలియదు. You never told us your name. పైపెచ్చు నువ్వు ఎప్పుడని చెప్పామ్మా నీ పేరు? You don't even get letters addressed to your name. నీ పేరు మీద ఉత్తరాలు కూడా రావు కమ్మా. నీ పేరు మీద ఒక్క ఉత్తరం కూడా రాదు. డాడీకి అయితే వస్తాయి కాబట్టి డాడీ పేరు తెలుసు, నీ పేరు మీద రావు. అలా అవకాశమూ లేదు, మాకెప్పుడు చెప్పలేదు నువ్వు పేరు. The children said plainly. మొహమాట లేకుండా చెప్పేశారు పేరు అడగగానే. Yes, who will write letters to me?
నిజమే, నాకెవరు రాస్తారు ఉత్తరాలు? మీరే ఫస్ట్ హౌస్ వైఫ్. My sisters are immersed with swabbing their houses. My sisters are also like me, immersed in swabbing their houses. మా అక్కజల్లు ఉన్నారంటే నాకులాగా ఇల్లు కడగడం తోటలో మునిగిపోయేవాళ్ళే. Even if they met me in some marriage or kumkum ceremony, they chatted away their time talking about new muggulu or new dishes to cook. ఒకవేళ పెళ్ళిళ్ళ పేరంటాళ్ళ కలిశారంటే, కుంకుమ సరళ పేరంటాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళ కలిస్తే వాళ్ళు ఏం చెప్పుకుంటారు చెప్పండి. వాట్ దే టాక్ అబౌట్? న్యూ ముగ్గులు ఆర్ న్యూ డిషెస్ టు కుక్. కొత్త రకాల వంటకాలు ఎట్లా ఉండొచ్చు, కొత్త రకాల ముగ్గులు ఎలా వేయాలి తప్ప వాళ్ళకి ఇంకో పరిజ్ఞానం లేదు, ఇంకో రకంగా సంభాషణ ఉండదు అక్క చెల్లెళ్ళు కలిస్తే. బట్ నో లెటర్స్. అకేషనల్లో కలిస్తే మాట్లాడుకోవడం తప్ప సందర్భాల్లో కలిస్తే ఉత్తరాలంటూ లేవు మా మధ్య. The housewife was disappointed. She was very much disappointed. Maid failed to tell her name, and children also failed to tell her name, and grew more restless. ఇంకా 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 పాపం బాధ ఎక్కువైంది, రెస్ట్లెస్. అసలు కూర్చోలేకపోతుంది, నుంచోలేకపోతుంది, పేరు తెలిసేదాకా. The urge to know her name somehow or other grew stronger in her. Urge means korika, wish, బలమైన కోరిక. To know her name. What was urge? She wanted to know her name. Somehow or other grew stronger in her. పెరిగి పెద్దదైపోయింది తన కోరిక. ఎట్లయినా సరే తన పేరు తెలుసుకోవాలని కోరిక పెరిగి పెద్దదైపోయి అస్థిరంగా మనిషి తయారైంది. మనసు అసలు పరిపరి విధాలుగా ఆలోచిస్తుంది. వాట్ వాజ్ మై నేమ్. ఇదే పనిలో ఉందామె రద్దీగా. నౌ ఏ నైబర్ కేమ్ టు ఇన్వైట్ హర్ టు కుంకుమ సెరమనీ. ఏదో పేరెంట్ అని, కుంకుమ సెరమనీ అంటే పేరెంట్ అని పుట్టి పెడతారు కదా, పేరెంట్ వచ్చారు. ద హౌస్ వైఫ్ ఆస్క్డ్ her neighbor, hoping she at least would remember her name. Neighbor at least remember her name. She asked, what was my name? She asked her neighbor, what was her name? నా పేరెంట్ చెప్తారా అని ఆ వచ్చిన పక్కింటి ఆవిడని అడిగింది. కనీసం ఆవన్నా చెప్తుందని ఆశతో, హోప్. గిగ్లింగ్ ద లేడీ సెడ్. గిలిగింతలు పెట్టినట్టు నవ్వింది, అన్నట్టు నవ్వింది. సెడ్, somehow or other, I haven't asked your name, nor you have told me. నేను మిమ్మల్ని అడిగింది లేదు, మీరు నాకు చెప్పింది లేదు మీ పేరు. మొత్తం మీద మన పరిచయం ఉన్నప్పటికి కూడా నేను ఎప్పుడు మిమ్మల్ని పేరు అడిగినట్టు లేదు, మీరు నాకు చెప్పినట్టు లేదు. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వైట్ స్టోరీడ్ హౌస్, కుడి పక్కుండే ఇల్లు, తెల్ల డాబా ఇల్లు. ఆర్ దేర్ షీ ఈజ్ ఏ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ మేనేజర్స్ వైఫ్.